आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि कृष्णमाचार्यमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि అందరిలోనూ నిన్నే చూస్తూ అంతర్యామిగా దర్శిస్తాం అందరి ద్వారా నిన్నే వింటూ ప్రణవంగా మేం భావిస్తాం జీవుల సేవను కావిస్తూ నీ పద సేవను ఆశిస్తాం నీవే నేనని దర్శిస్తూ జీవిస్తూ మేం తరిస్తాం ఆచార్యమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి कृष्णमाचार्यमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि Respected brothers and sisters, namaskaram all of you. We'll start with our Bhagavad Gita Arna now. Am I audible now? No, pardon, sir. Okay. Yes, sir. Aphorism number 148. The natural disease is never to be considered as the noxious material situated somewhere within the interior exterior of man, but as one produced by an inimical spirit-like agency, which, like a kind of infection, disturbs in its instinctive extinct of the spirit-like principle of life within the organism, torturing it, an evil spirit, and compelling it to produce certain ailments and disorders in the regular course of its life. It is known as the symptoms. It's called disease. Here our beloved master Hanuman is stating how the homeopathy medicine will work in 148 aphorism. రోగి ఎందున్న నైసర్గిక వ్యాధి రోగి శరీరంలోనూ శరీరం పైన నిర్దేశించబడినట్లు ఒక స్థానం ఆక్రమించుకుని ఉండునని భావింపరాదు. రోగికి వ్యతిరేక రూపం ధరించిన చేతనా స్వరూపము స్వభావముగా మాత్రమే రోగులను గుర్తించవలెను. మీన్స్ there is no disease as such in the body. There is no disease. Only there is diseased. Is this gone? Then it is called disease. Means health, disturbance of, there is a harmonious flow is there in the body from mental body to physical body through vital body. It is the healthy man, healthy person will enjoy the life very much because his thought is correct, appropriate, his mind appropriate, everything will be appropriate as per our Patanjali Yoga Sutras stated by our master Ike. But when there is any disturbance is called, then only it is called ill health. But there is no such as disease. ఒక డిసీజ్ అంటూ ఒక లోపల ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ చెప్తున్నారు హనుమాన్ గారు. అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఒక తలనొప్పి వచ్చింది అనుకో, మీకు తలలో రోగం ఉన్నట్ట అని స్కాన్ చేసి దాని తల స్కాన్ చేసి అది చేస్తే is it the right way of diagnosis? No, it is relative diagnosis. Please mind it. When he is suffering from headache, if you go on checking only searching disease for the disease inside the head, it is foolish. It is relative.
disease is inside the body, which is expressed through the symptoms in a particular part which is susceptible to. ఒక అవయం వీక్గా ఉన్నప్పుడు ఆ అవయం ద్వారా ఆ యొక్క ఇల్ హెల్త్ లోపల ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుందో అది ఒక అవయం ద్వారా మనకు ప్రస్ఫుటపరుస్తుంది. చాలా ముఖ్యం, గుర్తుపెట్టుకోండి. అని ప్రతి ఒక్కటి కూడా ముఖ్యం. ఇట్ విల్ గివ్ ఏ గుడ్ డైరెక్షన్. ఇంతకుముందు క్లాస్లో అడిగారు, సార్ స్కిన్ బాయిల్స్ కి మంది వచ్చా? నో, you have to treat the person. There is no as such disease. There is only ill health or sick person. I think, are you understood? Then it shows, the ill health shows, or it will projected through some symptoms. Example, if a person suffering from headache, hypertension, let us take hypertension. Hypertension తో వచ్చాడు, సార్ నేను హైపర్టెన్షన్ ఉంది సార్, నాకు మందు ఇవ్వండి సార్. సో we have to treat hypertension? No. We have to treat why, what symptoms body suggested through by the name of hypertension. ఏ సిమ్టమ్స్ ద్వారా ఈ హైపర్టెన్షన్ అనేది చూపించిందో అది ముఖ్యం. ఏ సిమ్టమ్స్ ద్వారా చూపించింది అంటే some people will say, sir, daily evening I have to get headache, then I went to doctor, then doctor says that there is headache, hypertension. Some people say, sir, severe giddiness there while lying down in bed, పడుకున్న వెంటనే పై చక్కర వచ్చేది, అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే బీపీ అన్నారు సార్. Then there is a point, there is the entry point. Please keep you in your mind, respected my doctors. It is the entry point. That symptom should match our remedy. Then you can get very fast results. I experienced this one because I throw these experiments. Rather than totality of symptoms, it will be there, but the entry point is the symptom, by which symptom the body projected. It should be covered in our drug. ఆ డ్రగ్ మనం సెలెక్ట్ చేసే డ్రగ్ లో ఆ సింప్టమ్ ఖచ్చితంగా ఉండేట్టుగా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గివ్ 100% రిజల్ట్. ఇట్ మే బి షుగర్, ఇట్ మే బి థైరాయిడ్, ఇట్ మే బి ఎనీ డిసీజ్, ఇట్ మే బి త్రూ విచ్ సిమ్టమ్స్ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ద సిమ్టమ్ షుడ్ బి కవర్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సార్ అన్ని తగ్గినాయి సార్, వాడు చాలా మైల్డ్ సార్ వాడు ఏమనంటే ఏడుస్తున్నాడు సార్, కానీ నేను పల్స్టీలో ఇచ్చాను సార్, కానీ తగ్గట్లేదు సార్, వాడికి బీపీ అస్సలు తగ్గట్లేదు అంటే బాడీ షోస్ through some symptoms. The symptoms did not cover the drug. It may be carcinosin. It may be another drug. Is it not? Okay. అది దేహతత్వమును సంక్రమించును, ఒక దుష్ట భూతం వల్లే పీడితుల లక్షణం కలిగి ఉండదు. Then the ill health which is disturbed in the vital force itself is a disease. Itself we feel as disease. If now the influence of this inimical energy that not only caused but tries to continue this disorder be taken away, as is done when the physician administer an artificial potency capable of altering the life principle in the most similar manner. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒక సిమ్టమ్స్ ద్వారా ప్రొజెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ సిమ్టమ్స్ మొత్తం మ్యాచ్ అయిన డ్రగ్ చూసుకొని ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఏ సిమ్టమ్ ద్వారా డ్రగ్ మెడిసిన్ ఒక డిసీజ్ చెప్పిందో అది కూడా చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, నెక్స్ట్ which will be overruled and when our remedy administered in a very similar drug which is administered, it will give an artificial disease which is stronger than the sickness. Then our immunity levels will be increased, or our immunity will be much more than the natural disease will be evacuated. Means natural disease kanna
మన ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది కనుక నేచురల్ డిసీజ్ వెళ్ళిపోద్ది, అది మళ్ళీ 26 hours లో అది వేరే, ఇట్ ఈస్ అనదర్ డిస్కషన్. దెన్ అవర్ హెల్త్ విల్ బి రిమైన్డ్ హెల్తీ. ఒక ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు అది వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది? ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ హ్యాస్ అవర్ with the medicine which is administered in the body, it is very minute quantity of medicine is there, so it will go away. If it is recently developed, it will disappear unprecisely in a few hours. When it is an acute disease, our remedy will clear the condition within hours. It should within hours. When acute diseases are there, it should be cured within hours or within 1 or 2 days. Acute disease should not be prolonged. Already in the previous session, we discussed how to treat an acute disease, how to get a synonym which is acute totality, which is having acute totality. So I think everyone is following those acute prescription. Means, is there any doubt? You can ask me later. Later I will, at the last I will give some time. An older, more chronic disease will yield somewhat later, together with all traces of discomfort, by the use of several doses of the same more highly potentized remedy, after careful selection of one or another more similar homeopathic medicine. If it is the chronic disease, it will take time. Sir, na psoriasis icharu sir, meer mandu icharu sir, taggaleda. Ayyo, 1 week back ichanu taggaleda. No, it is a chronic disease. Disease developed in many years, since many years. Then it will take time. Don't panic. Doctor should be stabilized. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఏళ్ళ నుంచి వచ్చింది మంది కనుక, డిసీజ్ కనుక మరి ఇట్ విల్ టేక్ టైం. అక్యూట్ లాగా అవర్స్ లో తగ్గదు. ఇట్ విల్ టేక్ మంత్స్, డేస్, అకార్డింగ్ టు ఫేజ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ ని బట్టి మనం అందరం. Health recovery follow in imperceptible, often rapid transition. The life principle is freed again and capable of resuming the life of the organism in health as before, and strength returns. Our goal is achieved now. After administration of our remedy, health is again restored. There is no sickness here, and there is harmonious flow of the vital force again. There is no ill health now. అర్థమైందా? ఇప్పుడు హోమియోపతి మొత్తం క్యూర్ ఒక నిమిషం, ఒక 2-3 నిమిషాలు ఉంది. కావాలంటే ఎవరైనా డౌట్ ఉంటాడు కానీ ఇందులో ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఇట్స్ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రీటింగ్ ద కరెంట్ డిసీజ్. ఎనీ డౌట్? There is no disease as such inside our body, only there is disturbance in the vital force. Then it is called as sick. Hahnemann stated as to treat the sick, to health to cure as disturbed. He did not suggested us to cure the disease. He suggested us to cure sickness. అంటే లోపల రోగాన్ని తగ్గించమని ఎప్పుడు చెప్పలేదు హనుమాన్ గారు. రోగిని సరి చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆరోగ్యవంతుడగును అని చెప్పినాడు అనమాట. మరి రోగిని ఎట్లా పట్టాలి అంటే ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్నాం. ఇట్ షోస్ త్రూ సమ్ సిమ్టమ్స్. ఒక వ్యాధి వేదనల ద్వారా కొన్నిటిని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ వేదనలు చాలా ముఖ్యం, గుర్తుపెట్టుకోండి. అవి ఎంట్రీ పాయింట్స్ కి ఖచ్చితంగా మన డ్రగ్ కవరేట్ గా చూసుకోండి. టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ లో మనం కూడా 1-2 క్లాస్ తర్వాత అగైన్ విల్ టేక్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రీట్మెంట్ ప్యాటర్న్. ప్రీవియస్లీ we discussed how to treat acute disease. Next sessions we will take how to treat slow occurring chronic diseases. Then we will take, and then third session we will take how to treat depathological destroyed diseases. Okay? And tarvata in treating acute through symptoms we can go acute disease, and we can cure within hours after administering of the right stimulum. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా మంది ఇక్కడే ఫెయిల్ అవుతారు అనమాట.
సిమ్టమ్స్ అన్ని తీసుకున్నాను సార్, వాడు పల్స్ అంటే సార్ పల్స్లో తగ్గట్లేదు సార్ అంటాడు. అంటే పార్షియల్లీ సిమిలర్ అనమాట, వాడు పక్కన ఏదో ఉన్నాడు, వాడు అంతే తగ్గట్లేదు అనమాట. అందుకని చూసుకోవాలి మన రెమెడీ అది బాడీ చెప్పిన సిమ్టమ్స్ కవర్ అవుతుందా లేదా చూసుకోండి, ఖచ్చితంగా చూసుకోండి. చూసుకుంటే అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం ఏది అప్రోచ్ కావచ్చు, దాన్ని బట్టి మనం సరి చేసుకోవచ్చు. ఐ థింక్ ఎనీ డౌట్స్ సార్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏ సిమ్టమ్స్ ద్వారా అయితే ఆ డిసీజ్ వచ్చిందో, బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, థైరాయిడ్ కానీ, వాటికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. అడగాలి, అయ్యా బీపీ అంటే నీకేమైంది, అయ్యా షుగర్ అంటే నీకేమొచ్చింది, షుగర్ ఏ ఇబ్బంది ఉంటే డాక్టర్ దానికి పోయినావు అంటే వాడు చెప్తాడు, సార్ నాకు ఆ రోజు యూరిన్ ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది సార్, పగలే అంటే అప్పుడు పోతే షుగర్ అని చెప్పింది సార్ అప్పుడు అని చెప్పాలి. అప్పుడు దాని సిమ్టమ్స్ కానీ మొడాలిటీస్ కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. అప్పుడు మనం కరెక్ట్ రెమెడీ ఇవ్వగలుగుతాం మళ్ళీ. అంతేగాని సార్ కరెక్టే ఇచ్చిన సార్ తగ్గట్లేదు సార్ అన్నికి లేదు. ఓకేనా సార్? ఎనీ డౌట్స్? Okay, good. Everyone I think understood the treatment pattern. It is so easy, no? Em sir? చాలా easy కదా? Okay. $92. Okay, sure. RC Kalpam. Sir, we will go for RC Kalpam today. Now again. Everyone, ఒక్కొక్కరికి సిమ్టమ్ చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మళ్ళీ మ్యూట్ చేసుకోండి. ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ మ్యూట్ చేయండి అందరినీ. ఓకే, ఏబిసి ఓబిఆర్. సార్ ఫస్ట్ మాక్సిమం చాలా మంది వీడియోలు ఆన్ చేసుకోండి వీలైనంత వరకు సార్. అప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు అర్థమైంది, మీకు అర్థమైందా లేదా, నేను ఎట్లా పోవాలని నాకు అర్థమవుతుంది. మాక్సిమం చాలా మంది ఎంత వీలు ఉంటే అంతవరకు, మరీ వీలు కాని వాళ్ళు ఆఫ్ చేసుకోండి, కానీ వీళ్ళందరూ ఆన్ చేసుకోండి. పార్సికల్పం కామన్ నేమ్ ఆఫ్ పార్సికల్పం, white oxide of arsenicum. Exactly. Next, proved by remedy. Hahnemann garu. Proved by Dr. Hahnemann. Okay. Next. Inka చెప్పండి. Mineral kingdom. Exactly. It is mineral kingdom. Next inka. Active and speed remedy. చేయగలరు. Exactly. Trimasmic remedy. Inka. Active and speed remedy. It is a rapid remedy. Exactly. Good. Mental anxiety. Exactly. Mental anxiety. Next, we will go. Clinicals. Okay. Causations. Causations are also important. We'll cover important points. Causations. What are the causations? Taking ice cream. Exactly. Ice creams. Sea bathing. Cold fruit. Damaged fruits. Exactly. కులిపోయిన పండ్లు తినడం. నెక్స్ట్ సముద్ర స్నానం చేసిన తర్వాత. ఓకే, సీ బాతింగ్. గుడ్. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ జనరల్స్. ఎగ్జాక్ట్, ఫిజికల్ జనరల్స్. నెక్స్ట్ anxiety, ABC ORP. Okay. Burnings. B for burnings. A for anxiety, anxiety. B for burning. C for Cadaveric smell. cadaveric odor. D ABC ORP. Offensiveness. Offensiveness. R for restlessness. P for Prostration. good. Then another physical generals. Why we are discussing physical generals means they are sometimes if we are mental symptoms we are in confusion, then these physical generals will guide us. Small quantities of thirst. Small quantities of thirst. Thirst for small quantities.
Next. Physical generals, important physical generals. 7 or 9 submit. Heart midnight aggravation. Midnight aggravation, sir. Midnight, midday aggravation. Good. heart applications similarly. All Heart applications. heart, Wait, better by wait. heart applications. Good. Burnings. చెప్పలేదు ఇంకా. Burning, Because sir. mentally Great restlessness. prostration. Restlessness, burning, great prostration ఇవన్నీ వచ్చేసాయి కదా. ఓకే గుడ్. అవెన్స్ ఓడర్స్ వచ్చేసాయి, థర్స్ట్ వచ్చేసింది. Sir, bad ఇద్దరు మనం impact. చదువుకున్నాం. Periodicity, sir. Periodicity is very important. Periodicity is also very marked in article album. Periodicity is also marked. Okay. Bad impact. Discharges, how the discharges will be? Kampu vasana. Offensive, acrid, excoriating discharges. బట్ జలుబు అయిందనుకో ఎంత ముక్కులోంచి ఎంత కూడా కురుపులు వచ్చేస్తాయి అనమాట. asthmatic. Asthmatic. Clinical symptom is asthma. It will also works in asthma and every disease. Okay. Now we will go further. More water intake. Mind. More water intake. More water intake, and craving for water, and want to keep the things neat and clean. Strong mental symptom. In acutes, thirst for small quantities often. In chronic, mostly there will be thirstless. Keep in mind, in article album, there is thirst for small quantities in acute diseases. కర్ణ వ్యాధులలో దాహం కొంచెం కొంచెం తడవక తాగాలనిపించును. దీర్ఘ వ్యాధులలో చాలా మందికి దాహం ఉండదు. ఓకే నెక్స్ట్. సరే ఇందాక Keep the things clean. అనేది ఏదో చెప్పారు కదా, ఒక నిమిషం అది రిపీట్ చేయరా? ఆ ముక్కు నుంచి స్రావాలది దాని గురించి ఏదో ఒక మాట చెప్పారు, అది చెప్పారా మళ్ళీ ఒకసారి? ఇందాక అదా ఏ స్రావాలైనా సరే ఎనీ డిశ్చార్జెస్ ఆర్ యాక్టిడ్, ఎక్స్కోరియేటింగ్ అండ్ బర్నింగ్. ఏ స్రావంలోని శరీరం నుంచి ఏవైనా సరే, ఇట్ మే బి మెన్సెస్, ఇట్ మే బి యూరిన్, ఇట్ మే బి ఫీసిస్, ఏవైనా సరే అవి ఉరిసిపోయి ఆ యొక్క పాటని ఉరిసిపోయేటట్టు చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే. అందుకని జలుబు అయింది అనుకో ఇక్కడ ముక్కు అన్ని పక్కులు వచ్చేస్తాయి. ఈవెన్ యూరిన్ అనుకో, యూరిన్ పోయే దగ్గర మంట ఉంటుంది, కురుపులు వస్తాయి. అందుకని ఏ డిశ్చార్జెస్, ఎనీ డిశ్చార్జెస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే. Eruptions. Then we'll go for mind. Now we are going in a subject. If any important points you note down, later I will send notes for this time. Mind. చెప్పండి, మైండ్ లో మీకు తక్కువ మైండ్ రంగ ఆర్టికల్ అనగానే గుర్తొచ్చేది యాంగ్జైటీ. నెక్స్ట్ ఇంకా Restlessness in mind, sir. రెస్ట్లెస్నెస్ మైండ్. గుడ్. ఇంకా And fear. Fear of ఫియర్. death. గుడ్. ఇంకా Fastidious, ఇంకా. over cleanliness. Fear of ఫాస్టిడియస్. death. ఆర్టికల్ అనగానే తక్కువ గుర్తొచ్చేది ముందు ఫాస్టిడియస్. Fear of death, sir. ఇంకా Fear of death. Fear of death is there. Okay, we'll go further. Mind. First point, extremely fastidious. మీరు హెడ్డింగ్స్ అయితే పెట్టుకుంటున్నాండి. నోట్స్ తర్వాత మీరు షేర్ చేసుకోండి. నాకు షేర్ చేసిన నోట్స్ మళ్ళీ తర్వాత షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా. ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్యాస్టిడియస్. ఊరికి హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి అంతే, ఎందుకంటే అంతా రాసుకోవడానికి టైం ఉండదు. మీకు తర్వాత నోట్స్ షేర్ చేస్తాను, తర్వాత అవసరం వీడియో చూసుకుని నోట్స్ తయారు చేయండి. Extreme fastidious. అంటే స్పెల్లింగ్. Yeah, I will tell you now. Get distressed if everything is not in perfect order. He will get panic. He will get anxiety, or he will get angry, or he will discomfort, irritated. He will be getting irritated when everything is not in order. OCD అంటారు కదా సార్, OCD అంటారు అదేనా? You may call any OCD కూడా కావచ్చు.
Thanks. Everything should be in order. She disturbed, made worse until everything is placed in order. I mean, if she is suffering with severe prostration, even though in severe prostration, విపరీతమైన నీరసంగా ఉందనుకో, సపోజ్ విపరీతమైన నీరసంగా ఉన్నా సరే ఆ కట్టెను సరిగా పెట్టలేదు అనుకో, కట్టెను పెట్టమని అడుగుతుంది వాళ్ళని. వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారనుకో, ఖచ్చితంగా లేచి ఆ కట్టెను సరి చేసి మరీ పడుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఫాస్టిడియస్ ఇన్ ఆర్సికల్వం. మొత్తం ఇల్లంతా మొత్తం క్లీన్ చేసి, పనామె క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోయింది అనుకో, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ చిన్న మరక బిందెకు ఉందనుకో, చిన్నది లైట్ గా, సరే ఫోన్లే పని చాలా ఉంది అనుకోదు, ఆ మరక క్లీన్ చేసేంత వరకు కూడా ఆ మైండ్ అక్కడే ఉంటది. పొరపాటున వేరే పనులు ఉన్నాయనుకో, ఆ పనుల మీద పోదు. Fastidious, if any small dot on the already cleaned vessel, till she cleaned that vessel, her mind will be there only on that vessel only, until she cleaned it thoroughly again. That is the fastidious. It's not cleanliness, it is fastidiousness. Please keep in your mind. Neat ga undadam ఆరోగ్యవంతుల లక్షణం. Cleanliness is the good one, but cleanliness mania is another one. Cleanliness mania, until she put in order, her mind will not be in order. That is the thing. That's only it is the disease symptom. Pictionary. Yeah. I will tell you. Anxiety drives him out of bed. Second one is anxiety. Much anxiety is there. Anxiety drives him out of bed. Anxiety of the heart. ఎంత ఆందోళనగా ఉంటారంటే విపరీత ఆందోళన. వాళ్ళు ఒక ప్రదేశంలో సమస్య ఉంటే కూర్చోలేరు, కాసేపు కూర్చుంటారు, కాసేపు పడుకుంటారు, కాసేపు తిరుగుతారు. ఏదిరా అంటే అప్పుడే వాడిని చూసి చెప్పచ్చు, మన మైండ్ లో ఏదో హార్ట్ తిరుగుతుందని. యాంగ్జైటీ, it cannot, they can't keep in one place. Sudden anxiety, fear comes at night. Suddenly they will get panicked in the midnight, or especially in midnight, and they get up and they say that something is there, something disturbance is there. So they will go there. Their mind will go there. Jumps out of bed, fear that she is going to die, is going to suffocate. Patient లో వస్తారు కదా, సార్ నాకు శ్వాస ఆడిపోతుంది సార్, శ్వాస ఆడట్లేదు సార్ అని వస్తారు. ఇది కోల్డ్ ఫ్రమ్ నోస్ బ్లాకేజ్ ఫ్రమ్ కోల్డ్. You take an example. There is water discharges and snuffles of nose, mukku obstruction of the nose. Their expression, how their expression will be, arsigalvam. Sir, నేను చచ్చిపోతున్నాను సార్, సార్ I can't live sir, I am going to die sir. Why? Means severe dyspnea is there sir, I am unable to take the respiration sir. If I did not take respiration, I will go to die. That is the anxiety of arsigalvam. Means it is disproportionate to the suffering. Okay, did you understood? It is disproportionate. Anxiety, much anxiety is there. The anxiety disproportionate to the disease note. ముక్కు బిగ్గరైతే ఎవరికైనా కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది, కానీ అట్లా కాదు వాళ్ళది. సార్ నేను చనిపోతానేమో అన్నట్టు ఉంటుంది. నెక్స్ట్, విపరీతమైన ఆందోళన వల్ల ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేడు, గుండె ఆగిపోతుందని భయం. నెక్స్ట్, మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ బట్ ఫిజికల్లీ టూ వీక్ టు మూవ్. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೂತ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಂಟಲ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆನೇ ಪಾಕೆಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, cannot rest in any place. Already we discussed. Changing places continuously, anxious restlessness is so restlessness. Third point is, first point is fastidious, second point is anxiety, third part is restlessness. He cannot keep in one place. He should go on changing his position because of this restlessness inside the mind. So we can call as mental restlessness. Third point is
మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్, అస్థిమితము, ఒక చోట కూర్చొనలేరు, మానసిక ఆందోళనతో అస్థిరంగా ఒక దగ్గర ఉండలేరు. డెత్లీ యాంగ్జైటీ ఇంటర్మింగిల్ విత్ రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ సాడ్నెస్, విపరీతమైన ఆందోళన వల్ల విపరీతమైన దిగులు విచారంగా అయిపోయి ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈస్ fault finding and critical. Fault finding, critical. ప్రతి ఒక్క దానికి తప్పులు పడతారు. ఎందుకు తప్పులు పడతారు? They are irritable, much irritable, and they are fastidious. That's why for every small thing they will get criticized. Suicidal impulses. How the suicidal impulses will be there in the Arsic album? He won't die, but go on chanting that I will go, I will die, I will die, I will die. In mouth only, not in heart. You keep in mind, Arsic album, he won't die, but always he says that I will die. ఎప్పుడు చనిపోతాను అంటాడు కానీ వాడు సావాడు. ఆర్సిక్ album వాడు ఖచ్చితంగా చావాడు. ఎందుకు? చనిపోవాలంటే భయం. చనిపోవాలంటే భయం, అందుకని చనిపోయాడు. He lost life. జీవితం మీద విరక్తి, బ్రతకాలని ఉండదు వాళ్ళకి. వాంట్స్ టు డై. నెక్స్ట్ 1 minute. Suspicious, అనుమానం, suspicious, fears to be alone but wants company. Fears to be alone, wants company. ఒంటరిగా ఉండే భయం. Arsic album, it is one of the important point in Arsic album. Fear to be alone, ఒంటరిగా ఉండే భయం, ఆందోళన, ఏమైతుంది, టెన్షన్. Wants company. Miser, he is very avarice. Miser, సెల్ఫిష్, స్వార్థపరుడు. ఏదన్నా ముందు నాకు కావాలి, తర్వాత నా తర్వాతనే వాళ్ళు. మెలీషియస్, మోసపూరిత గుణం, మోసం చేయాలనే గుణం యాక్చువల్గా బేసిక్ గా ఉంటుంది, కానీ అవసరం వస్తే వాడి తర్వాతనే వేరే వాళ్ళు. అవసరం ఉంటేనే మోసం చేస్తాడు, మరీ మోసం చేసే గుణం ఎక్కువ ఉండదు. ఫియర్ ఆఫ్ డెత్, భయం, చనిపోతానే భయం చాలా ఉంటుంది ఆర్సిక్ album. Fear of financial loss. Fears, much fears or anxieties are present in the Arsic album. Fear of financial loss. Anxiety, death, especially in acutes. Acutes lo anxiety about death, చనిపోతానే భయం చాలా ఉంటుంది. Acutes లో మాత్రం చాలా చాలా భయం ఉంటుంది. Fear of death. Thoughts of death and inaccurability of these complaints. Cannot keep thoughts aside. ఎప్పుడు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి, ఆలోచనలు వచ్చి నిద్ర పట్టదు. ఇవి some of the mental symptoms, and I will take also rubric study now. I will take rubrics of Arsic album of the mind. As we know, it is a chilly remedy. Diligent and graceful. Some Arsic albums, they are very graceful. They are very looks like very honorable man. గొప్ప వాళ్ళుగా అనిపిస్తారు వాళ్ళు కొందరు. నెక్స్ట్ అల్సర్స్, స్పాంజీ లైక్ బేస్. అల్సర్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే స్పాంజీ బేస్డ్ ఉంటాయి. పర్ఫెక్షన్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్. పర్ఫెక్షన్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్.
ఆ పర్ఫెక్షన్ వల్ల వాళ్ళు పిసినారుగా అనిపిస్తారు మనకు. బట్ ఇట్ ఈస్ సిస్టమేటిక్ వే. దేర్ సిస్టమేటిక్ వే. ఇట్ ఈస్ నాట్ miser means exactly miser. Due to systematic way, they looks like miser. Extremely systematic so as to avoid chaos and financial losses. They are very systematic. RC album is very systematic so that they are very cautious about financial loss. ఆర్థిక లావాదేవీలో కానీ లెక్కల్లో చూడడంలో కానీ చాలా కరెక్ట్ గా ప్రిన్సిపల్ గా ఉంటారు ఆర్సీ album. Strict time modalities of his complaints. Can observe fastidious in complaints. Even ఎంత సిస్టమేటిక్ గా ఉంటాడో కంప్లైంట్స్ కూడా అంత సిస్టమేటిక్ గా ఉంటాయి ఆర్సీ album వాళ్ళు. ఆర్సీ album వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ కూడా అంత సిస్టమేటిక్ ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే అట్లా ఇష్టం ఉన్నట్టు అడ్డదిద్దేకి ఉండవు. బికాస్ inside there is DNA, there is fastidious. DNA లోనే fastidiousness ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళకి అప్రోచ్ కానీ ఏవి కానీ అన్ని సిస్టమేటిక్ గా ఉంటాయి. ఈవెన్ డిసీజ్ కూడా సిస్టమేటిక్ గా ఉంటుంది. వచ్చిన డిసీజ్ కూడా సిస్టమేటిక్ గా ఉంటుంది. స్ట్రిక్ట్ టైం మోడాలిటీస్ ఆఫ్ హిస్ కంప్లైంట్. నేను చూశాను ఒక పేషెంట్ ని. I saw a patient of our Sayod. Always he comes with a small slip of his complaints. He write everything on the slip and he comes in front of our cabin and he spell everything. Sir, this one. If we skip anything, sir, already you told no, sir, because it will take time, no? Sir, already no. I forgotten to you listen, sir. You listen, sir. That is a systematic of RC album. అయిన తర్వాత ఏదో కాంప్లికేషన్స్ వచ్చి వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ చనిపోయాడు ఆయన. హిస్ డెత్ ఆల్సో అక్కర్ ఎట్ మిడ్ నైట్ ఓన్లీ. ఆర్సీ album పేషెంట్ ఆయన చనిపోయినప్పుడు మిడ్ నైట్ చనిపోయింది. ఆకార వెంకటేశ్వర మిడ్ నైట్ చనిపోయింది. కరెక్ట్ గా 12 o'clock చనిపోయినాడు. ఇన్ మెనీ కేసెస్ ఐ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఈవెన్ ద డెత్ విల్ కమ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అగ్రవేషన్ ఓన్లీ. At the time of aggravation only. Mostly lycopodium people will leave their bodies at the evening only. At the evening only. Because the DNA, because their remedy, their constitution means, remedy means constitution only. This is a person. Our remedy is a person. Our person also person. ఇందులో ఏ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయో అందులో అవే ఉంటాయి. అందుకని కరెక్ట్ గా ఆ అగ్రవేషన్ టైంలోనే వాళ్ళకి అగ్రవేషన్స్ వచ్చిపోతారు అట్లా అన్నమాట. అందుకని చాలా కేసెస్ అబ్జర్వ్ చేశాను. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన 3 o'clock చనిపోయాడు. తర్వాత సిమ్టమ్స్ అన్ని చూస్తే అంటే తర్వాత డిస్కస్ చేస్తే సిమ్టమ్స్ అన్ని బెల్డోనకు ఉన్నాయి. అందుకే ఎప్పుడు ఇచ్చినా ఆ సిమ్టమ్స్ వచ్చేవి, సడన్గా వచ్చేవి అట్లా. అంటే చనిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయలేము. కానీ ముందే మనం చూసుకోవాలన్నమాట. టైమ్ ఆఫ్ అగ్రవేషన్ అవన్నీ చూసుకుంటే ఇట్ విల్ కన్ఫర్మ్. బట్ ఇట్స్ నో ఇన్ వెయిన్. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే డిఎన్ఏ మన హోమియో రెమెడీ అంత డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ, అంత యాక్యురేట్ గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం. డిస్కంటెంటెడ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ గివింగ్ రైస్ టు క్రిటికల్. ఎందుకు డిసైడ్ చేస్తారంటే డిస్కంటెంటెడ్, వాడికి ఆ తృప్తి ఉండదు. నువ్వు సరిగ్గా క్లీన్ చేయలేదు అంటుంటాడు వాడు. అదనమాట. Censorious behavior and extreme insecurity makes him cautious and pessimist. చాలా దీనివల్ల వీడు జాగ్రత్త, మీరు సరిగ్గా క్లీన్ చేయండి, వాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాడు, ఆశావాది. If there is not fastidious, not in order, we can rule out arsenal. నీట్ గా లేకపోవడం, అసలు గబ్బుగా మొత్తం నీట్ గా పెట్టుకోలేకపోవడము, ఇన్ ఆర్డర్ ఉండి వాళ్ళ బేసిక్ లోనే ఉంటే వాళ్ళకి ఆర్సీఆర్లో మోస్ట్లీ అసలు వర్క్ చేసినా కూడా టెంపరీగా వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ some of the one group of the symptoms of RC album. Just I will spell it, just listen it. Absent minded, anxiety, affectionate, anticipation, చాలా ముఖ్యం.
ఆర్సికాల్వంలో యాంటిసిపేటరీ యాంగ్జైటీ చాలా ఉంటది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కూడా రాసుకోలేము మనం. యాంటిసిపేటరీ యాంగ్జైటీ, ఏమవుతుందో అని వాళ్ళ హస్బెండ్ 5ంటికి బస్ నుంచి రావాలి, రాలేకపోతే వాళ్ళ మిసెస్ 2 నిమిషాలకు ఒకసారి 2 నిమిషాలు ఎక్కడున్నారు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ యాంటిసిపేటరీ యాంగ్జైటీ. ఏమవుతుందో భయం. And anticipatory anxiety it is called as. It is much more important, much more there in the arsikalvam. Cares and worries full of, irritable, industrious. Arsikalvam will work more, not less. They can't sleep or they బతకస్తులు ఆర్సికాల్వం కానే కాదు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి రూల్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మనం. సెన్సిటివ్, టిమిడ్, క్రిటికల్ అండ్ నాగింగ్ వెల్. ఎప్పుడు చిన్నపిల్లలు అనుకో వాడు గులుగుతూనే ఉంటాడు. ఎందుకు? వాడు డ్రెస్ మీద అది పడి నువ్వు తీయలేదని. I saw many children, they don't go to the washroom if it is not clean. So you can find out the article in these children also. Will keep complaints about symptoms which have not changed, however trivial they may be. Never take any explanations. వాడు చెప్పేదే మనం వినాలా. Next, another set of symptoms. This psychotic phase, I will post again. These notes I will post again. You can write it, you can fare it and post me. Avarice, bashful, brooding, sadness, money-minded ఎందుకు? They will be cautious, anxiety, fear. అందుకని వాళ్ళు money-minded అనిపిస్తారు. Have fixed principles, desires more than he needs. భయం వల్ల వాడికి ఎంత కావాలో అంతకన్నా ఎక్కువగా క్రోడీకరించుకుంటాడు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ మెడోరినంలో కూడా ఉంటుంది ఆ సింప్టమ్. ఏది కావాలో దాన్ని ఎక్కువ తెచ్చుకుంటాడు. Next, third set of symptoms, mental symptoms only I am saying. Dictatorial, dominating persons, arsikalvam. Impulsive, తక్కునప్పుడు అనిపించినప్పుడు చేయాలంటుంటారు. Industrious, takes everything in bad parts. నువ్వు ఎంత మంచి చెప్పినా వాళ్ళు వేరే టైప్ తీసుకుంటారు. These are the syphilitic symptoms. What I am telling now is present in the very pathological, advanced pathological disease లో ఈ సిమ్టమ్స్ కింద మ్యాచ్ అయితే మాత్రం రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి. Suicidal disposition. Trivial seems important. చిన్నవాడికి కూడా టెన్షన్ పడుతుంటాడు. అవును ఇది మర్చిపోలేదు అంటాడు, నిన్ను ఖచ్చితంగా పర్టికులర్ గుర్తు చేస్తాడు. Unfeeling, hard-hearted, extreme mental restlessness, extreme despair of recovery, refuses medication. Sometimes he will be anxiety, but he will refuse the medication. This is the mental symptoms of arsikalvam. Okay, I think we will go in. We are moving the particulars now. Is there any doubt in the mental symptoms? I will give 2 minutes pass. Sir, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అడగండి, పర్లేదు. మెంటల్స్ లో ఏదున్నా సరే అడగండి. ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తాం, ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్తాం కదా. సార్ మెంటల్స్ ఫస్ట్ చెప్పారు, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారా? కొన్ని ఫస్ట్ చెప్పారు కదా. కొన్ని పాయింట్స్ ఎలాబరేట్ చేసాం, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మళ్ళీ చెప్పాం. ఓకే సార్, ఇప్పుడు చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చెప్పారా మళ్ళీ ప్లీజ్? తర్వాత మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాను నేను, మళ్ళీ నేను పోస్ట్ చేస్తా, అవి తర్వాత మళ్ళీ రాసుకోండి, మీరు షేర్ చేయండి. సరే, ఈ ఫియర్ అనేది ఎకనైట్ తో ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి సార్? ఎకనైట్ లో there is anticipatory anxiety, there also is there in econite, but he will predict the time of the death. Sir, నేను రేపు మార్నింగ్ నేను పేషెంట్ చూసాను, ఎకనైట్ పేషెంట్ ని, నైట్ టైం చూడడానికి వెళ్తే దడదడగా ఉంది సార్ అంటాడు. సరే అమ్మా నేను ఈ మంది ఇచ్చాను తగ్గుతుందిలేమ్మా అంటే, సార్
మీరు రేపు మార్నింగ్ మీరు మార్నింగ్ 6 కో 7 కో వస్తారు, నేను ఎగ్జాక్ట్ 4 o'clock నేను చనిపోయి ఉంటాను, మీరు కావాలంటే మీరు రాసి పెట్టుకుని ఉంటాను. He predicts the time of the death according, but she won't die. It is fear, anxiety. Out of anxiety she will tell that I may die at that particular time. She predicts the time of the death. But in Arsikalmam it won't be like that. Anxiety. Inka, any doubt? Can I move? సెక్సువల్ గా ఎక్సెస్ కోరిక ఉంటుంది. Huh? సెక్సువల్ గా ఎక్కువ కోరికలు ఉంటాయి కదా. ఇందులో ఎక్కడ ఇవ్వలేదు సార్, అట్లానే ఉండొచ్చేమో, ఎందుకంటే ఈజ్ ఇండస్ట్రియస్. we can apply it. ఈజ్ ఇండస్ట్రియస్. ప్రశాంతంగా డల్ గా ఉండలేడు వీడు. బట్ దే ఆర్ ఆల్సో సిస్టమేటిక్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకు మీకు బేసిక్స్ చెప్తున్నా అంటే యూ కెన్ అప్లై ఇట్ ఇన్ యువర్ క్లినిక్స్. These are the basic principles which we are studying. We can apply it. It is also systematic. Okay, we will go move. 1 minute. Okay. Headaches, head. First we will go from the head. వినండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. హెడ్డింగ్స్ ఉంటే రాసుకోండి. ఓకే, హెడ్. ఫస్ట్ హెడ్ లో ఎట్లా ఉంటాయి ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు మనం. వాడి హెయిర్ స్టైల్ కూడా సిస్టమేటిక్ గా మంచిగా ఆర్డర్ గా ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆశకాలం వస్తే చిందరవందరగా ఉండదు. డ్రెస్సింగ్ కానీ, హెడ్ కానీ, హెయిర్ స్టైల్ కానీ, ఏవి కానీ, హెయిర్ స్టైల్ ఆల్సో వెరీ ఆర్డర్. ఓకే, hair always well combed with distinct partition and the details of every hair. ఒక హెయిర్ ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా నీట్ గా దూకొని వచ్చింటారు అనమాట. ఒక హెయిర్ కూడా అటు ఇటు పోదు, అట్లా ఉంటుంది ఆర్సికాలం. ఓకే, నెక్స్ట్ హెడేక్స్ పీరియాడికల్లీ. హెడేక్స్ విల్ కమ్ with periodicity. Next point, oversensitiveness of the all senses. Every senses will be oversensitive. They feel more, they smell more, they see more, they hear more. మనం ఇంతకుముందు డ్రగ్లు చదువుకున్నాం. ఏ డ్రగ్ అది? సెన్సెస్ ఎక్యూట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, చైనాలో చదువుకున్నాం కదా. ఏ టెస్ట్ చూసినా అదే టెస్ట్ వస్తుంది, కానీ ఇంకా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది, మిగతా కన్నా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. కారం తీసుకున్నాను అనుకో, కారం మామూలు కన్నా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. స్వీట్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఇంకా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. అది చైనా. వీళ్ళు ఓవర్ సెన్సిటివ్నెస్ ఆఫ్ ది అక్యూట్స్, అంటే చిన్నది కూడా వీళ్ళకి ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆర్సికాలం. ఎందుకంటే ఆర్సికాలం చైనా దగ్గరగా ఉంటాయి. ఓసారి we will confuse to differentiate it. That's when I taken after China ఆర్సికాలం. చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. జ్ఞానేంద్రియాలు సున్నితంగా ఎక్కువ వాసన భరించలేవు, ఎక్కువ శబ్దాన్ని తట్టుకోలేవు, ముట్టుకోవడానికి ఇష్టపడరు. బికాస్ their senses are acute. Okay, cannot bear sight and smell of the food. They cannot bear sight of the smell of the pregnancy ladies. You think any pregnancy ladies, they can't bear sight and smell of the food. అక్కడ వండుతుంటేనే ఇక్కడ వికారం వాంతి వచ్చేస్తుంది. అది ఆర్సికాలంలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ. ఆల్రెడీ we discussed in previous class also in China. Okay కదా. next point, teaching children who are, నేను అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే పర్టికులర్స్ లో నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను. And one more thing I am requesting you all, if you are studying Arsikalpam, you please study in meanwhile, because a remedy
and its components will take 1 month, because 2 to 3 sessions of theory, 1 practical session. These times you study well in many mathematicas. మీరు ఆర్డర్ కావాలని రాసుకోండి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూ రీడ్ మాస్టర్ ఈకేస్ మెథమెటికా, మాస్టర్ ఈకే. రెండోది కెంట్. థర్డ్ వన్ ప్యారింగ్టన్, రాసుకోండి మీకు కావాలంటే. ప్యారింగ్టన్ ఒక్కొక్క రెమెడీ రోజు చదవండి, ఒక 1/2 అవర్ 1 అవర్ చదవండి. ఆర్టికల్ రోజు 1 అవర్ చదవండి. అది ఏంటంటే మీకు మైండ్లో పడిపోతుంది, ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు. అది కూడా మీ జీన్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది. ఒక మనిషిగా మీ ముందర ఫామ్ అయి కూర్చుంటాడు ఆర్టికల్ అనగానే. అట్లా ఉండాలి, అంతేగాని ఫాస్టిడియసా క్లీన్లీనెస్సా అని బట్టి పడితే రాదు. యూ డైలీ రీడ్ ఇట్, యూ ఫామ్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఆర్టికల్ ఫామ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ ప్యారింగ్టన్. ఫోర్త్ వన్ క్లార్క్. ఈ ఆర్డర్లో మీరు ఒక్కొక్క డ్రగ్ని చదువుతూ పోండి, ఖచ్చితంగా చదవండి. ఇంకా మీకు రెఫరెన్స్ బుక్స్ అంటే మాస్టర్ జగన్మోహన్ రావు గారు, మా గురువు గారు రాసిన శరీర తత్వాలు, అది కూడా చాలా వండర్ఫుల్ బుక్ డిఫరెన్షియేషన్లో. ఇంకో బుక్స్ హెడ్లైన్ సిమ్టమ్స్ లిప్పే. ఈ బుక్స్ మీరు అందరూ మీ దగ్గర ఉంచుకోండి, హెడ్లైన్ సిమ్టమ్స్ లిప్పే. నెక్స్ట్ అలెన్స్ కీనోట్స్. ఈ బుక్స్ మొత్తం మీ దగ్గర ఉండి ఎప్పుడైతే మనం డ్రగ్ చదువుకుంటున్నామో ఆ డ్రగ్ చదవండి. మీకేమన్నా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్, ఎక్స్ట్రా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్, దెన్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్స్. నేనే కాదు కదా, మీరందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ అదర్ సిమ్టమ్ according to our veterinary medica in Arsic album, sir, I cured this symptom which was not mentioned in your lecture అని కావాలంటే పెట్టొచ్చు. అప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ మనం చదువుకుంటాం, ఇంకొంచెం వెటర్నరీ ఇంకొంచెం ఎక్కువ చదువుకుంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ teething children who are weak, fretful, wants to be carried. Decaying fast, పళ్ళు బాగా పుచ్చిపోతుంటాయి, చాలా ఫాస్ట్ గా ర్యాపిడ్ గా పుచ్చిపోతుంటాయి. వాళ్ళకి ఏంటంటే దే ఆర్ వెరీ వీక్, దేర్ డిజైర్స్ క్యారీడ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాళ్ళని ఫాస్ట్ గా అంటే ఎత్తుకొని ఫాస్ట్ తిప్పమంటారు పిల్లలు, చిన్నపిల్లలు అయితే. ఎందుకో వాడికి ఫాస్ట్ తిప్పుతుంటే బాగుంటుంది. పల్స్ లెవెల్కైతే ఎట్లా తిప్పాలా, నెమ్మదిగా ఎత్తుకొని మెల్లగా అటు ఇటు తిరుగుతుంటే అలా హాయిగా ఉంటుంది. చల్లగాలో ఆరు బయటగాలో అటు తిరుగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది. పల్స్ లెవెల్. కేమీ లెవెల్కి దే ఆల్సో డిసైడ్ క్యారీడ్, బట్ ఎత్తుకుంటే ఒక 2 నిమిషాలు హాయిగా ఉంటుంది, తర్వాత మళ్ళీ ఏడుస్తాడు. ఎందుకంటే వాడికి మళ్ళీ బాగాలేదు, మళ్ళీ ఇంకోటి డిస్కంటెంటెడ్, వాడు తృప్తి ఉండదు. మళ్ళీ ఇంకోటి ఎత్తుకోమంటాడు, మళ్ళీ కూర్చోమంటాడు. అట్లా ఉంటుంది కేమిల్లా. నెక్స్ట్ అలర్జీ టు ఐస్ క్రీమ్స్, ఫ్రూట్స్, ఫిష్, స్ట్రాంగ్ చీజ్. ఐస్ క్రీమ్లు, పండ్లు, చేపలు ఇవి తీసుకోవడం వల్ల వీళ్ళకి బాధలు వస్తాయన్నమాట. ప్రిడామినెంట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లీడింగ్ రెమెడీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, Arsic is a anti-hemorrhagic remedy. Red blood with offensive smell. Red bleeding with offensive smell. విపరీతమైన దుర్వాసనతో కూడి ఉంటాయి. It is the eyes we discussed, nose we discussed, oversensitiveness will be there, and teeth also we discussed. Now we will discuss the nose. Nose cold, always chilly, suffers from draft of cold air. జలుబు త్వరగా అవుతుంది, చిన్న చల్లగాలి తగిలినా కూడా జలుబు చేస్తుంది. కోల్డ్, టేక్స్ కోల్డ్ ఈజీలీ, చిన్న చల్లగాలి తగిలితే జలుబు. The discharges are watery discharges. Watery already we discussed, it is watery and excoriating ulcerative discharges.
discharges which ulcerates. స్రావములన్నీ నీరులాగా ఉండి ఒరిసిపోయే గుణాన్ని కలిగి ఉండును. అవి చర్మాన్ని కొరికి వేసి అల్సర్స్ గా ఫామ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, in respiratory, now we discuss the respiratory complaints. Asthma and cough, especially cough aggravated by lying down. పడుకుంటే దగ్గు ఎక్కువైతుంది. ఆర్సిగాల్వం గుర్తుపెట్టుకోండి, చిన్నపిల్లల్లో ఐస్ క్రీమ్ తిన్నారు తర్వాత దగ్గు వచ్చిందంటే ఫస్ట్ మైండ్లోకి రావాల్సినవి పల్స్ అండ్ ఆర్సిగాల్వం. ఈ రెండిట్లో కూడా పల్స్ లక్షణాలు మళ్ళీ వేరే ఉంటాయి. బట్ ఆర్సిగాల్వం వాడికి మాత్రం పడుకుంటే దగ్గు ఎక్కువైంది. కాఫ్ aggravation from lying down is the very particular symptom of ఆర్సిగాల్వం, guiding symptom of ఆర్సిగాల్వం. కాఫ్ aggravated by lying down చాలా రెమెడీస్ ఉన్నాయి. డ్రాసిరా, అరెలియార్, చాలా ఉన్నాయి. బట్ పర్టికులర్ లా aggravation from lying down, especially at midnight లో దగ్గు ఎక్కువ వస్తుంది. మిడ్నైట్ లో దగ్గు ఎక్కువ వచ్చే రెమెడీస్ ఇంకా ఏంటంటే స్పాంజియా ఆల్సో వెరీ అన్లాక్ టు ఆర్సిగాల్వం. స్పాంజియా కూడా రంపం కోతలాగా కాఫ్ ఉంటుంది. బట్ దేర్ ఈస్ మచ్ డ్రైనెస్ ఇన్ స్పాంజియా. ఇన్ కోవిడ్ we prescribed in many patients spongia. There is also midnight aggravation or slight before midnight aggravation. స్పాంజియా రంపం కోతలాగా దగ్గు ఉంటుంది. డ్రైనెస్, సివియర్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ ది ఎయిర్వేస్ స్పాంజియాలో. కానీ ఆర్సిగాల్వం అట్లా కాదు. ఆర్సిగాల్వం మిడ్నైట్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ లైయింగ్ డౌన్, దట్స్ ఫర్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్, అండ్ దట్ టు వెచ్చని నీళ్ళు తాగుతుంటే దగ్గు తక్కువ ఉంటుంది, వేడి నీళ్ళు తాగితే హాయిగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఫేస్ covered with cold sweat due to anxiety వల్ల ఫేస్ చెమటలు వస్తాయి. కోల్డ్ కామి సైనోటిక్ ఫేస్, చెమటలు వచ్చి మొత్తం బ్లూయిష్ అయిపోతారు ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ లో. ఆస్తమా బాగా సివియర్ కేసెస్ లో, ఎందుకంటే యాంగ్జైటీ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి. యాంగ్జైటీ వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. నెక్స్ట్, కాఫ్ విత్ బ్లడీ స్ఫుటం, చెమటలో బ్లడ్ కూడా పడుతుంది. ఎందుకు? ఆల్రెడీ డిస్కస్, ఇట్ ఈస్ హెమరేజిక్ రెమెడీ. నెక్స్ట్, గ్యాస్ట్రైటిస్, ఇట్ ఈస్ rank remedy in gastritis. How the gastritis will be there? Irritation of stomach better by warm drinks. ఎప్పుడు మిడ్డే వస్తాయి ఇలా వామిటింగ్స్. గుర్తుపెట్టుకుని ఆర్సిగాల్వం వాళ్ళకి మిడ్నైట్ వామిటింగ్స్ వస్తాయి. బెటర్ బై వామిటింగ్స్. వెచ్చని పానీయాలు తాగితే బాగుంది అంటే ఆర్సిగాల్వం. హెపార్సల్, లైకోపోడియం, ఇవన్నీ కూడా బెటర్ బై వామిటింగ్స్. అయితే చల్లగా తాగితే బాగుంది అంటే ఆర్సిగాల్వం కాదు, ఖచ్చితంగా కాదు. ఆ మొడాలిటీస్ ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ కావాలి ఎక్యూట్స్ లో. కోల్డ్ డ్రింక్స్ వామిటెడ్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఫాస్ఫరస్ లో వాడికి చల్లగా తాగితే బాగుంటుంది, ఆర్సిగాల్వం వాడికి వెచ్చ తాగితే బాగుంటుంది. ఆపోజిట్ మొడాలిటీస్. ఫాస్ఫరస్ లో చల్లగా తాగితే బాగుంటుంది, కొంచెంసేపు అయితే ఎందుకు వామిటింగ్ అవుతాయి? లోపల వెచ్చగా అయితే కనుక అంతే. అంతేగాని ఖచ్చితంగా వాంతి కావాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, చల్లగా తాగితే వాడికి హాయిగా ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రీమ్ సెన్సిటివ్నెస్ ఆఫ్ స్టమక్, గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇది కూడా. ఎక్స్ట్రీమ్ సెన్సిటివ్నెస్ ఆఫ్ ది స్టమక్, ఎవ్రీథింగ్ సెన్సిటివ్నెస్, ఎక్స్ట్రీమ్ సెన్సిటివ్నెస్ ఆఫ్ ది స్టమక్. ముట్టుకుంటే, మార్నింగ్ మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన చెప్పాడు, ఓకే ఒక డాగ్ చాలా సివియర్ గా ఉందన్నమాట. అంటే సివియర్ డెత్ బెడ్ లో ఉంది, ఆల్మోస్ట్ లేవా. అసలు 2 days నుంచి ఆ కుక్క అసలు పడుకోవట్లేదంట, నిల్చునే ఉంది. ఎందుకు? పడుకుంటే స్టమక్ భూమి తగులుతుంది కదా, అందుకే పడుకోవట్లేదు. లేచి ఇట్లా నిలబడి ఉంటుంది 2 days నుంచి. అసలు పాప మా ఫ్రెండ్ ఆర్సిగాల్వం ఇచ్చిన వెంటనే అది పడుకుంది, వెంటనే పడుకుంది. దట్ ఈస్ మచ్ సెన్సిటివ్నెస్ ఆఫ్ ది స్టమక్. అంత ఉంటది.
గుర్తుపెట్టుకోండి, అనిమల్స్ కైనా సరే మనం ఇవ్వచ్చు మందులు, చూసుకోవచ్చు, సిమ్టమ్స్ కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రీమ్ సెన్సిటివ్నెస్ ఆఫ్ ది స్టమక్, థర్స్ట్ ఫర్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వాటర్, వైలెంట్ థర్స్ట్ ఆల్సో, దాహం ఎక్కువ ఉంటుంది, కొంచెం కొంచెం దాహం ఉంటుంది, క్రానిక్ కేసెస్ లో దాహం ఉంటుంది, ఈ మూడు కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డయేరియా, జిఐటీలో డయేరియా ఎట్లా ఉంటుంది? డయేరియా ఆఫ్టర్ డ్రింకింగ్ అండ్ ఈటింగ్, డయేరియా ఈటింగ్, తిన్న తర్వాత తాగిన తర్వాత వెంటనే మోషన్ పోవాల్సి వస్తుంది. డయేరియా స్టూల్, రైస్ వాటర్, ఫౌల్ యాక్రిడ్ బర్నింగ్, పిండి కలిపిన నీళ్ళు ఎట్లా పోతాయో అట్లా వాళ్ళకి డయేరియా అంటే నీళ్ళ విరేచనాలు అవుతాయి. నీళ్ళ విరేచనాలు అయ్యి విపరీతమైన కుళ్ళు కంపు వాసన ఉంటుంది. డయేరియా చాలా కుళ్ళు కంపు వాసన, విపరీతమైన మంట ఉంటుంది. ఆనస్ చాలా మంట ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ డిసెంట్రీ, డయేరియా అయిపోయింది, డిసెంట్రీ. నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే చెప్తున్నా, అన్ని ఇంత తక్కువ టైంలో మనం కవర్ చేయలేం కనుక మీరు దయచేసి మీరు బాగా చదివి మీకు క్లినికల్ గా ఈ పాయింట్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను సార్ అంటే అందులో పెడితే మిగతా అందరం కూడా నేర్చుకుంటాం, ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటాం. డిసెంట్రీ, డయేరియాకి డిసెంట్రీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, డయేరియా అంటేనేమో నీళ్ళ విరేచనాలు, డిసెంట్రీ అంటే జిగటి విరేచనాలు. జిగటి విరేచనాల్లో మోషన్స్ ఎక్కువ కావు, కొంచెం కొంచెం అవుతాయి కానీ బంకలాగా అయిపోతాయి అనమాట. అందులో బ్లడ్ ఉంటాయి, బ్లడ్ అఫెన్సివ్ డిశ్చార్జెస్. స్టూల్స్ ఆర్ అఫెన్సివ్ బ్లడ్ డిశ్చార్జెస్. వామిటింగ్ అండ్ డయేరియా విత్ ప్రోస్ట్రేషన్, అఫెన్సివ్ cadaveric appearance, anus burning, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ నౌ. విపరీతమైన నీరసం, దాహం, కొంచెం కొంచెం తాగాలన్నాం, ఏ డిసీజ్ అయినా ఉండి. అందుకనే బేసిక్స్ మనం మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పుకున్నాము అంటే, ఎవ్రీథింగ్, ఒక మనిషి ఉన్నాడు, ఒకసారి బ్లూ షర్ట్ వేసుకుంటాడు, ఒకసారి వైట్ షర్ట్ వేసుకుంటాడు, ఏదో ఏ డిసీజ్ అయినా కానీ, షర్ట్ అంటే డిసీజ్ కానీ సిమ్టమ్స్ మాత్రం ఇవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఆ థర్స్ట్, అఫెన్సివ్నెస్, బర్నింగ్, ఫ్యాస్టిడియస్నెస్, ఇవన్నీ కూడా మిడ్ డే డెకరేషన్, పీరియాడిసిటీ, ఇవన్నీ కూడా మైండ్ లో తక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హెమరాయిడ్స్, బర్నింగ్ యానస్, ఫైల్స్ లో విపరీతమైన మంట ఉంటుంది, విపరీతమైన మంట ఉంటుంది. బెటర్ బై వామ్ అప్లికేషన్స్. మళ్ళీ ఆ మంట ఏం చేస్తే బాగుంటది? మంట ఉంది కదా అని చన్నీరు పోసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువైతుంది. అందుకని మంట యానస్ మోషన్ పోతున్నప్పుడు మంట వాడు ఏం చేసుకుంటాడు? బాత్రూమ్ వేణీళ్ళు తీసుకెళ్తాడు. ఆర్సకాలం వాడు వేణీళ్ళు తీసుకుపోతాడు. ఎందుకు? వేణీళ్ళు కొట్టుకుంటే కొంచెం మంట హాయిగా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకని ఫైల్స్ లో కూడా మీరు కావాలంటే అడగొచ్చు ఎవరైనా, సార్ వేణీళ్ళు పోసుకుంటే హాయిగా ఉంటుందా, చన్నీళ్ళు కొట్టుకుంటే హాయిగా ఉంటుందా అంటే వాళ్ళు చెప్తారు, సార్ మంట సివియర్ మంట ఉంటుంది సార్, కొంచెం వేణీళ్ళతో కడుక్కుంటే హాయిగా ఉంటుంది సార్. అప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ అవర్ రెమెడీస్. నాట్ ఓన్లీ ఆర్సకాలం, మెనీ రెమెడీస్ ఆర్ దేర్, యు గో విత్ ఇట్. ఇంకో కేసులో చెప్పాను మీకు అంతకుముందు, బెనుకులు విపరీతమైన, ఒక ఆయనకి ఒక దాదాపు 70 ఏళ్ళు ఉన్నాడు, సివియస్ పెయిన్ వచ్చింది. అలోపతి మందులు వాడి 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 ఎంత వాడినా తగ్గలేదు. రాత్రంతా లేచి కూర్చోవాలా, ఖచ్చితంగా లేచి కూర్చోవాలా. పడుకుంటే ఆ బెనికిన దగ్గర విపరీతమైన మంట, సివియర్ బర్నింగ్, పడుకోలేడు, లేచి కూర్చోవాలా. మనకు సరిపోయింది ఏది? లైంగ్ డౌన్ అగ్రవేషన్ సరిపోయింది, బర్నింగ్ సరిపోయింది, యాంగ్జైటీ రెస్ట్లెస్నెస్ సరిపోయింది. ఒక దగ్గర కూర్చోలేడు. ఆర్సకాలో ఇస్తే ఆయనకి విత్ ఇన్ 1 వీక్ లో 60-70% చాలా మంది తగ్గిపోయింది, హాయిగా నిద్రపోతున్నారు. అట్లా చూసుకోవాలి టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. అట్లా అంటే మెయిన్ సిమ్టమ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకు మ్యాచ్ కావాలి. డిజర్ట్స్, సవర్ థింగ్స్, బ్రాండీ, కాఫీ అండ్ మిల్క్, పుల్లని పదార్థములు, బీరు, కాఫీ, పాలు తాగవాలన్నా చాలా ఇష్టం. ఏవి? పుల్లని పదార్థాలు ఇష్టం. స్కిన్ ఎరప్షన్స్, హెర్పిస్ లో విపరీతమైన మంట ఉంటది, అవునా లేదా? మంట, స్కిన్ ఎరప్షన్స్ ఇన్ హెర్పిస్ అంటే నీటి బొగ్గలాగా వచ్చేసి చర్మం మీద ఏ నరాలు ఉన్నాయో నర్వ్స్, ఆ నర్వ్స్ ఏమడి విపరీతమైన సివియర్ డ్రాయింగ్ పెయిన్, మంట, రెస్ట్లెస్నెస్, యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ ఉంటే అప్పుడు ఆర్సకాలో ఇస్తే ఇట్ విల్ క్లియర్ ద కండిషన్. నెక్స్ట్ గ్యాంగ్రీన్ కూడా injured part suddenly takes gangrene. In other way,
gangrene also dry and wet with arsenic when arsenic symptoms are present. Gangrene లో arsenic symptoms ఉంటాయి అంటే వివిధ మంట, బెటర్ బై హార్ట్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటే మనం arsenic ఇవ్వచ్చు. ఇంజ్యూర్డ్ పార్ట్ సడన్లీ టేక్స్ గ్యాంగ్రీన్. మనకు మన మాస్టర్ హెరింగ్ గారిని మనకు హోమియోపతికి ఇచ్చింది arsenic గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఫస్ట్ హోమియోపతి మనకి ఇచ్చింది చైనా, అందుకని మనం ఫస్ట్ చైనా చదువుకున్నాం. తర్వాత హెర్రింగ్ గైడింగ్ సిమ్టమ్స్, హనుమాన్ యొక్క శిష్యుడు హెర్రింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్. హెర్రింగ్ గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చినా కూడా మనకి హోమియోపతికి అటువంటి మహానుభావం ఇచ్చింది ఆర్సికల్వం. ఆయనకి వేలికి ఈస్ ఎ గ్రేట్ సర్జన్. వెన్ హీ ఈస్ డిసెక్టింగ్ ఏ బాడీ, హిస్ little finger will be injured and it will went to gangrene. He will take many homeopathic allopathy remedies. It will not be cured. He employed for the criticism for the homeopathy. Homeopathy ni మీరు blame చేయండి అని ఆయన్ని ఎంప్లాయ్ చేస్తారు మిగతా allopathy డాక్టర్స్ అందరూ కూడా. మరి వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయాలంటే ఈయన మొత్తం హోమియోపతి చదవాలి కదా, అందుకని ఏం చేస్తాడు ఆయన హోమియోపతి చదువుతాడు. హోమియోపతి చదివితే ఇంత గ్రేట్ సైన్స్ అనుకుంటాడు చదివిన తర్వాత. అందుకని అప్పుడు ఆయన ఆర్సికల్వం ఇస్తే ఆ వేలు మొత్తం క్యూర్ అయిపోతుంది. Then he turned to homeopathy and many remedies he proved. Herring, Lexis, great diamond of homeopathy. Lexis given by Dr. Herring. Atla gangrene లో కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, నేను చూసాను బాగా చేస్తారు. ఫీవర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ ఇఫ్ ఇండికేటెడ్. ఫీవర్ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ when it is indicated. గుర్తుపెట్టుకోండి, when it is indicated only means indicated means again అవే midnight with aggravation, periodicity, burning, ఇవన్నీ కూడా యాంగ్జైటీ, రెస్ట్లెస్నెస్ ఇవన్నీ ఉంటే ఫీవర్ తగ్గిస్తుంది. నెక్స్ట్ అగ్రవేషన్, అమ్యులేషన్. ఇవి రాసుకోండి కావాలంటే మీరు యూట్యూబ్ పెట్టుకోవచ్చు, రాసుకోవచ్చు. అగ్రవేషన్, midnight aggravation, midnight aggravation, cold food and cold drinks, cold air, lying down, cold air చల్లగాలి పడదు వీళ్ళకి, చలి ఎక్స్ట్రీమ్ చిల్లి పేషెంట్ ఆర్టికల్లో. lying down aggravation, 12 to 2 AM and PM. 12 to 2 AM and PM. Next, అమ్యులేషన్, ఉపశమనం. ఫస్ట్ ఏమో అగ్రవేషన్ అంటేనేమో ఉద్రేకం, రెండోది ఉపశమనం. బెటర్ బై హీట్ అప్లికేషన్స్, వెచ్చని పానీయాలు తీసుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ hot drinks and hot applications. Better by walking or wandering. తిరుగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది, తిరుగుతుంటే బాగుంటుంది. వామ్ అప్లికేషన్స్ కదా, అందుకని వీళ్ళకి వెచ్చని ఉపశమనాలు హాయిగా ఉంటుంది. బెటర్ బై వామ్ అప్లికేషన్స్ రాసుకోండి. బెటర్ బై వామ్ అప్లికేషన్స్, వామ్ డ్రింక్స్, వామ్ ఫుడ్. కాంప్లిమెంటరీ, సూజా, నాట్రమ్ సల్ఫ్, ఫాస్ఫరస్, కార్బోవేజ్, ఇవన్నీ కూడా కాంప్లిమెంటరీ రెమెడీస్ అంటే దగ్గరగా ఉండేవి. చైనా ఇవి కూడా దగ్గరగా ఉంటాయి. ఓకే, ఒక నిమిషం ఉంది, ఏమైనా చెప్తా అంటే చెప్పండి. నేను ఒక 5 minutes లో చైనా ఆర్ట్స్ చెప్తా. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ బి ది ప్రాక్టికల్ సెషన్. August 8, mostly August 8 అనుకుంటా. నెక్స్ట్ థర్స్డే ప్రాక్టికల్ సెషన్. We have different doctors, experiences,
will enrich our knowledge, practical knowledge. Till that, please read, go through. మీరు ఏం చేయాలి మరి, మీ డ్యూటీ ఏం చేయాలి అంటే వినడం ఒక్కటే, కానీ ముందైతే ఆ ప్రాక్టికల్ సెషన్ కన్నా ముందు ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం త్వరగా చదవండి. బాగా చదివితే మీకు వాళ్ళు చెప్పే నాలెడ్జ్ బాగా మైండ్ లో పడుతుంది. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? ఇది రిపీట్ చేయొద్దు అంటారు కదా, ఆర్సనికాల్ నెవర్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డీపాక్టింగ్ రెమెడీ. డీపాక్టింగ్ రెమెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఎట్లా రిపీట్ చేయాలి, ఏం చేయాలని మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ మీద అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడైతే అన్నెసరీగా రిపీట్ చేయకండి కొత్త వాళ్ళు. మాస్టర్ ఎనీవన్ సార్ చెప్పండి. మాస్టర్ రిఫరెన్సెస్ ముందు మాస్టర్ ఈకే గారు చదవమన్నారు. కెంట్, ఫారింగ్టన్, క్లార్క్. 5వ రిఫరెన్స్ ఏంటి ఇచ్చారు సార్? కెంట్, ఫారింగ్టన్, క్లార్క్. నెక్స్ట్ బుక్ అడుగుతున్నాను. రెడ్ లైన్ సిమ్టమ్స్ లిప్పే సార్. రెడ్ లైన్ సిమ్టమ్స్ లిప్పే రెడ్ లైన్ సిమ్టమ్స్. కొంచెం రెడ్ లైన్ సిమ్టమ్స్ లిప్పే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎనీ డౌట్? మీ డౌట్ లేదంటే నేను ముందుకు వెళ్తానండి. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తున్నాను. అన్ని చెప్పడానికి టైం లేదు కదా మనకి. టైమ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ టైం. సార్ కాంప్లిమెంటరీలో నాట్రమ్ సల్ఫా, నాట్రమ్ మూరా సార్? నాట్రమ్ సల్ఫ్, ఎన్ఎస్. ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ ప్రాక్టికల్ డౌట్స్? అండ్ చిల్డ్రన్స్ ఇండికేషన్ కూడా చాలా కేసెస్ లో చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. అందుకని ఒక మన సోదరుడు సార్ చిల్డ్రన్స్ లో ఎట్లా ఇండికేటర్ ఉందో చెప్పమన్నారు, అందుకని మాక్సిమం అవి కూడా కవర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, విల్ గో ఫర్ చైనా ఆర్ట్స్. చైనా ఆర్ట్స్ అంటే అండి చైనా ఆర్ట్స్ అంతే, అయిపోయింది, క్లాస్ అయిపోయింది. అంతే, చైనా ఆర్ట్స్ అంటే చైనా ఆర్ట్స్ అంతే. చైనా ఆర్ట్స్ కాంబినేషన్ చైనా ఆర్ట్స్. కోవిడ్ లో ఇట్ వర్క్ వెరీ వెల్ అండ్ ఇట్ షోడ్ వండర్స్. చైనా ఆర్ట్స్ నిజం చెప్తున్నా. నేను అంతకుముందు మెగ్నీషియా కార్బో కెంట్ చెప్తారు, ఒక ఎపిడమిక్ లో డయేరియాలో మెగ్నీషియా కార్బో చాలా కొన్ని అనాథ శరణాలయాల్లో చాలా మంది డయేరియాతో చనిపోతుంది మెగ్నీషియా కార్బో. సార్ వినపడుతుంది సార్. స్ట్రక్ అయినట్టుంది సార్. నెట్ ప్రాబ్లం లాగా ఉంది. Recording. Okay, some technical issue came. Sorry for the disturbance. In progress.